यो बुजुर्ग शैतान तोवी ची यो मसला राता होगा। शैतान वर्तवी ची बुजुर्ग साहब जमा मसले खुटोल इदा सीधी चे खलक पे काफिर अगवे मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लह जाता ची खुदा हिदायत कड़ई अगर तनशी गुमराह कोले ख्वासिनन में शौक पैदाशी ची दे शैतान नौम यो मसला वावर शैतान वर्तवेली ची खदन पे खुदा कसम चिस्ता दुमरा खनियत ते नु जबम दरता टिक मसला हुकम गलत बदरता नकम वे गोरा तो खो पीरे खलक दिला सुन सपई खपेद खुलई सजदे दरता लगई लोई वली और बुजुर्ग वो पीर साहब यौ नसीहत में वावरा दासी चरे नवे गोरे चीज असे न ची मुरीदान पर गुरूर के राशि च जमा लकुना और जरगुना मुरीदान दी और जखो जो डेर लोई सड़े वे पीर साहब च दासी चरे नवे चीज जटके उनकी और कदी ओली चीज नो दासी बशे लका चीज शैतान वर्त वही च कदी ओली चीज नो दासी बशे लका चीज मा शपग लका काल द खुदा इबादत करे शपग लका काल पदेश मका में दासी जैन दे प्रेखे च जमा द सजदे न दे होते यौ टके में ओको यौ टके च अल्लाह रातोई च आदम अलैहिस्सलाम त सजदा होका नो मा वर्तोई च काल आना ज खैर मिनहु दे आदम न ज बेहतर जद न खैम बस दुमरा टके में कुछ अना खैर मिनहु जद न बेहतर मनु ज संग दत सजदा होका नो अल्लाह रात पर जवाब के हुए च काल फखरुज मिनहा फइन्नक रजीम इन अलैका लानती इला यौमिद्दीन उजा जमाद जन्नतुनो द रहमतुनो ना और इन अलैका लानती इला यौमिद्दीन ए इब्लीस तर क़यामत पोरे में लानती करे दा अना टके दे वले हुए दा जदी वले हुए तो सही कसयम खुजैमा अलका बल सोकश्ता दा खुदा पे मख की जो हुई चीज सोकश्ता अगर कम शेदे चित्त पे हुए चीज नो जमा अजीजान दा जट के चिदे नन स्टाटोल मल्क तबाह करो उस आगा जट के ब्या शोरो शर अरे यो चराशी रुणो जबरदस्त रुणो जबरदस्त रुणो जबरदस्त नो नतीजा बेगो रही और दा से बदतर नतीजा बेगो रही चित अल्लाह दे अमान रख मान अनंचा तपोसो को जिदा तासो मुलियानो हम सड़ी उदरोली मालमुंग मुलियानो वाला कुरान वर करे जिसता आवाज बा पैसमले के सिर्फ द दिन द पा रही कनोर दे टत्तो को चिया बज सड़क जोड़ कम या मल्क टेपर कम तत्यो को न पदे टिकी कलीमा तेरा का कुरान जबान में कदे जो हुए नो खबर नहीं न जमा अजीजानो दा जट के डेर खतर और पाकिस्तान तबाह बर्बाद शो द जदलास ननो गोरा इस्ताप मल्की से इसराफ शोरो दा बैनरे ओ गोरा दा पोस्टरे ओ गोरा दा बुतान ओ गोरा यो कहर अजीम नन स्ताप पाकिस्तान नाजिल दा स्ता मल्क दे दा सब पलित और बेगैरत मल्क दे वर्षा इलेक्शन पर अमेरिका के होशो बेगैरत कौम चरता द बार मल्क न हम से सबक वाले कर और द बदबख्त बचो
ټول شپه دا د شاخه تاخه زامن راغونډ کړي او جیتے گا پیار سے بولو جیتے گا پیار سے بولو زما د مور میړه جیتے گا ذرا شوق سے بولو زما د مور پینځم میړه جیتے گا دا د ګډي زامن چې دي په دې قهر ټول شپه وګونه راته یو لوی عذاب جوړ اسراف ستوي او ظالم ملک او ظالم قوم اسراف ستوي اسراف وای دیتا چې پیسې بے ضایع خرچ کړي په دې منبرانو کې یو ولاړ دی مونږ ته جمعات ته درای غوښتي وي دا جمعات کې درای نشته ویل یو 100 روپے به زه چنده پکې درکم دا هغه منبر نن لسنیم لک روپے خالی په پوسټر او بینر او لګولې لسنیم لک روپے او جمعات له 100 روپے چنده ور اسراف ستوي بے ضایع مال خرچ کول رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د دریاب په غاړه ناشته اسراف بنه کوي دا نن په جمعاتونو کې دا بمبي چې دی ګوره دام لو اسراف دی زمونږ بیړه مړه مونږ هم چرته لا د سړی ځامن یو دا جمعاتونو کې دا بمبي نه دي په یو او 10 د شلو او د سونو بخرج کی په یو او 10 بمبرا پریدي کولاو او چې بیا لا داسې شیخ غوندې ورته ناستي لاس دغه لکه خدای دې خونه چوړه کا خو خلاصې کا وکړه که استنجا تکینی لګیا وي ته به وایي چې چرته کنده کني که څه بلا کوي نه دې خراب شي نو په یو او 10 د شلو او د سونو به تبا کی په یو لوټه استنجام کیږي او 10 یو لوټه دا بمبه دا لوی عظیم اسراف ته ستا په دې ټولې جمعه دا ټولې بے ځای خرچ نو اسراف وای دی ته چې سړی مال بے ځای خرچ یو سړی تماوي چې اسراف دیته وای ما ته وی چې دا مونږ ګيري مری چې کلو مالګیره چې کله کمی پیسې چې نایله په ګیره کلولو ورکه دا اسراف دی ځکه چې ګیره کلولو باندې پیسې ځکه نه لګي چې ګیره به پرې دی کنه کله خو به نه نو کمی پیسې چې په ګیره کلولو نایله ورکه دا اسراف نو دا څومره دولت او پیسې تاسو په ملک کې وګورئ دا ټول اسراف دا نن چې ستا ملک پوسټر چاپ دي چې مونږ به د غربت خاتمه کوو د غربت خاتمه چې دا چې خدای نه کړه د غربت خاتمه ته نشي د غربت خاتمه به صرف د خدای ذات کوي کتا د غربت خاتمه کوله نو تا بنن خپل انتخابی نشان سیکل خپل هونډا کارت کې ګرځي د 13 لک روپو په بنز کې ګرځي او قوم لدی روسي سیکل په نشانه کې اغستې دي چې ورونو که زما وسراغه په دې خاص سیکل بسوري تاسو خیال راځي ما توستا انتخابی نشان ما زما انتخابی نشان قرآن دے کتاب دے ووٹ ورکه کینی سر خورخ پل بلا تور در زارک شچی چاله ورکه وای ما سکار دې چې زتا ته مینت کو مزاره بیا د دې خزو ګرځي لګیا دي لنډري داسې لپټیا چولی او په دې کوسو کې بلندرې بیګاره ته چاوي دلته خزر راوته الکان ورپسې شو ما الکان خو پرې د سپی ورپسې کړ خزي ګرځي لګي سملک شو
قرآن او حدیث او دین او مذهب او اسلام ته چې ګوره خدای پرستای چې دی جمعتونو ته تاله ولګوم او یو رانه جمعت ترانه شي او چې مړ شي ویم چې خپو کې پړی واچوم هم داسې په ډیرانو غرزوم نه د خخېدو قابل دی دا قوم او نه د جمعت ته دراتلو قابل دا غرق او تباہ قوم په اعتبار د دین سره دا هلاک قوم دی بل څه د مولا او د بزرگ د لاسه هلاک شو تباہ شو دغه مولا دی هرې باطلې ډلې سره مولا مرګری دی هرې ډلې سره او ورته وایي چې د دې دونی شملې خو یو مولا دی دلته یو مولا دی په دې ملک کې به ګرځېده او شریعت کانفرنسونه به کول جهاد کانفرنس به کول راشي چې کور درته وخم په 1 کروڑ او 15 لک روپۍ باندې کور او پیسې راټولې کړې دي په جهاد کانفرنسونو ردای مور زامن جهاد ته لېږل او په خپل 1 کروڑ 35 लाख روپۍ باندې بنگله جوړه نو زما عزیزانو زمونږ د لاسه وہی دل کے پپولے جل اٹھے جگر کی آگ سے اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے نن زمونږ د لاسه دین ته او اسلام ته اور لګېدلی مونږ هغه لوی مسرفین یو چې زمونږ بیړه تباه ده مونږ غرق یو د پیغمبر یو سنت ته سپک قتل سړی په ټکي کافر مرزا بیدل یو شاعر و چای اشعار واورېدنو خیال یې کړی چې دا خو به ډېر لوی بزرګي دا دومره ښه شعرونه یې ویلي وي چې راغی تپوس یې وکړو چې مرزا بیدل دلته کم خلوت کې ناست دی یا جومات کې خلق ورته خلوت جومات نشته دی هغه وګوره مخامخ د نئی دکان کې ناست دی ګیره کلی لګیا چې ورغی داسې ورته وکته نیمه ګیره یې کله وه او نیمه پاتې وه ورته وی چې مرزا بیدل څوما ریش را مې تراشي ګیره کله اشعار څنګه وې غوړې زیړې خبرې کې او کله ګیره نو مرزا بیدل ورته وی چې مریش را مې تراشم لیکن دل مخلوق را نه مې خراشم ګیره کلوم خو د خلق وړه نه ازارو نو سړی ورته وی چې مرزا بیدل شما به تراشن ریش دل محمد رسول الله را مې خراشي چې ګیره کله ته د جناب محمد رسول الله زړه لګیا زخمی کې مرزا بیدل بیهوش پرېوه نیمه ګیره کله او نیمه پاتې او بیهوش چې په هوش کې راغی نو سړی د مرۍ نه ونیو ورته وایي جزاک الله کې چشمم باز ساختی جزاک الله کې چشمم باز ساختی مرا با جان جان हमरा ساختی وسړیا خدای دې تعالی ډېر لوی جزا درکړي خدای دې در سره ډېر نیکی وکړي تا خو مال داسې نصیحت وکړو چې په دې عمل وکم د جناب محمد رسول الله سره دې ملاو کړم عزیزانو نن استعمل ټول اسراف ټول ملک اسراف په واده کې وګوره ټول واده اسراف په مړی کې وګوره ټول مړی اسراف هیڅ پیسه د ملک او د قوم چې دا په خپل ځای کې نه لري که حکومت ته سیاسي رشوت په تور باندې د قوم او د ملک خزانه تباہ او برباد کړه که د قوم سره پیسې او دولت دي بې ځایه به کروڑونه او لکونه روپۍ لګوي دلته د یو سړي کور جوړ دی 75 کروڑ روپۍ پې لګي کروڑ پیژنئ کروڑ پیژنئ 50 کروڑ روپۍ په یو کور لګي 50 کروڑ مونږ جماعت جوړولو ورته مې وی چې هلکه دې کې څه چنده ورکړه ماته وی ملا صاحب لوږې وواله لوږې ویلو عالم ویل تا خو به بېګا روټۍ خوړلي زه بېګانې وګیم 50 کروڑ روپۍ دا ستا د ملک حال
उस दगा करोड़पतियान और लखपतियान और अरबपतियान रोचत शी पदे गरीब कौम से लोबे कई लगे बला रज में यह जलसा की हुई माल वल्लाहिल अजीम चिता सुटोल ब जन्नत आवाम पर टोल जन्नत तजी और मुंग बदोजा मुंग सवायु आगा कऊ ना वह नाम यौ सदाओ अबल अब्बल से वही वाहिजा चू जल व ब मेहराब व मिंबर में कुनद चू बखलवत में रवंदा कार दीगर में नो इसराफ दे तवाई कि मालो दौलत सड़े बेजाय खर्च नन टोल मुल्क इसराफ कऊन के उस द इसराफ कऊन की सजा बची कम सड़े च इसराफ कई द सजा बची जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाई दी अन्नल मुसरिफीना फि दरकिल अस्फल मिनन नार इसराफ कऊन की बपालान दे ताख्तज जहन्नम के प्राच अजीजान और लान दी ताख्तज जहन्नम था अव्या करोड़ काला बजल लान दे ताख्ती अव्या करोड़ काला दा अग जान यौ करोड़ द दी दुनिया सल करोड़ा दागे यौ लग द दी दुनिया सल लका दागे यौ काल द दी दुनिया सल लका दागे यवरस द दी दुनिया सल लकवरस नो अव्या करोड़ काला लान दी ताख्चे द जहन्नम तब मजल और द यौ जहन्नमी दा बदन बदुम रगट शी कि द यौ उगे न बेहतर बली उगे पूरी 1500 काला मजल दाबद इसराफ कऊन को अंजाम नो अल्लाह दे अमान राकी अजीजान हाल पदे मल्क रवान दे दो हलाकत अस्ताद मल्क पर सर वलाड़ दी दो हलाकत यो मशरिक और यो मगरिब पाक रब दे करम और मेहरबानी मंग मशगूल यू द इलेक्शन पर मजो के अवसे न चियो अजीम कहरम पर सर मुसल्लत शी फजान पोयम नहीं हो दबल कहर लाने कौम टोल उदो अजाब गिरफ्तार तो दे वजना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिशन चो द कुरान करीम द नुज़ुल पे वक्त के अगदाओ चे सहाबाओ ते दी तरगीब न वर कोलो चे अजीजानो चे तासु मुसलमानान शई नज़ बदर तकूरु न खजोड़ कम याद है जने जो गंदे बदर तेम चे 7 मरला स्कीम चे दे चाकोर निश्ता कोर बा कोर द खपल कोरे मुरान शो 7 मरला स्कीम नो तालीम बालिगान अगदानो तालीम बालिगान दाओ कि वहिदू रब्बकुम ए कौमा अल्लाह यौम नहीं शिरक मकवाए ज़कची इन्न शिरक लजुल्मुन अजीम तो खुदा सर शिरक चे दे दा ढेर लोई जुल्म जान तजमवाए ज़क ज़द खुदा खासा दा क़यामत के बटोल गुनाहों माफ का शिरक दिकड़े यो तौबा बासे वगैरह वगैरह लेकिन दाजान तचिचा जवेली दा गुनाह ब तरगे न माफ कीगी चे तरसो पे सड़े अल्लाह जहन्नम तली जजमवाया हर वक्त दावाया चे अंतल हादी अंतल हक लैसल हादी इल्ला खुदा एच निश्ता एच निश्ता ला एच मगर कदीनो चूक दी इल्लल्लाह बोल सकता इस दला माना दा ऐस इल्ला मगर सही कई और पदे कायनात कुदरत रावली कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम और सब खत्म ऐस बने व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम सादा परवरदिगार जात बाकी तो दे वजना अजीजानो कोशिश कवाए दे इसराफ नजान भाई बेजाय पैसे म लगावाए जमुंग दवा सा खुदा का कीगी चिदा सब वावरे द
او سو ویلې شو واخر دعوانا ان الحمد ززم وایا هر وخت دا وایا چې انت الهادي انت الحق ليس الهادي الا خدای هیڅ نشتا هیڅ نشتا لا هیڅ نشتا مگر کدینو څوک دی الا الله بل تشتا هیڅ نشتا د لا معنا دا هیڅ نشتا الا مگر ته کئی ورځ په دې کائنات قدرت راولي چې کل من علیها فان چې کم قوم دا الله نه سرکش او باغی شي نو پاغي باندې عذاب راشي دا عذاب بیا مختلف شکلونه وي کله عذاب په یو رنگ کې پراشي او کله عذاب په بل رنگ کې پراشي بیا چې ټول قوم خدای تراجی شي نو دا الله عادت داده چې راغله عذابم ته نه واپس پوس بل د خدای دا عادتم ده چې پیغمبران علیهم الصلاۃ والسلام چې دي دا د الله مقبول ترین بندگان په ټول کائنات کې د پیغمبر نه اوچت مقام د بل چا نه نو کله کله داسې چلم شوه یو معمولی غوندې خبره باندې الله تعالی پیغمبرانو تم تنبیه کړي یونس علیہ الصلوۃ والسلام چې ډېر لوی جلیل القدر پیغمبر داغه قوم باندې چې څو وخت کې الله اراده وکړه د عذاب راتلو نو یونس علیہ السلام ته خدای پاک ویلې ته یو طرف تشه د قوم د پاره ما فیصله د عذاب وکړه دوی باندې عذاب راځي او ته یو طرف تشه نو یونس علیہ الصلوۃ والسلام چې هغه تنا غرونو تلاړو چې غرونو تلاړو نو د قوم چې څو وخت کې آثار د اسمان ولید نو پوی شو چې دا د یونس علیہ السلام خبره چې ودا خو رښتیا او والله چې عذاب را روان نو ټول قوم را ټول شو او د کلی نه بار یو ډاګه ته وته او ټول خدای ته سر بسجود شو چې یا الله مونږ ستاسو پیغمبر نافرمانی کړې ده خدای معافی غواړو مونږ معاف کا اراغله عذاب ته نه واپس لاړو چې عذاب ته واپس لاړو قوم خو الله ته رجوع شو بس صحیح خلق شو یونس علیہ السلام چې څو وخت راغې هغه دا خیال کړو چې بس قوم د قوم به تبا شوی چا ورته لاره کې وي چې هغه باندې خو عذاب راغلی او خو هغه عذاب ته واپس لاړو قوم تبا نشو یونس علیہ السلام دغه وخت کې دا خیال وکړ چې کزوز د قوم تلار شم نو زما تکذیب به وکي دوی بداو وی چې تا مونږ ته دروغ ویلیو مونږ باندې خو عذاب را نه غي دغه وخت کې یونس علیہ السلام د الله د حکم انتظار ونکړ چې اوس ما ته څه حکم کیږي چې داسې لار شه او کدا سه لار شه نو د روان شو مخ په دریاب باندې او خیال وکړ چې د دې دریاب ناغه غاړه بلار شم او ولته به وخت تیرو کشتای کی چې سور شو کشتای روانه شو چې د دریاب منځ ته ورسېده نو کشتای ونخته چې ونخته اوس نه مخکې ځي او نه رستو ځي مانګیان دي د کشتۍ چې کوششونه کوي چې
اوس څه چلو کړو आवाज وشو چې په دې کشتۍ کې د مالک نه څوک باغی را تښتېدلی دی نو دا کشتۍ به تر هغې نه روانېږي چې تر څو پورې هغه باغي تاسو دې سیند ته نه یې غورځولی کشتۍ والا اریان دي چې څه چلو دې کشتۍ کې خو یو سړی هم داسې نه دی چې هغه د مالک نه باغي وي د شان و شوکت نه یوم او بیا د پیغمبر خو ډېر لوی مقامي ډېر لوی شان و شوکت وي هغې چېرته دا خیال کېدی شو چې دا به د مالک نه باغي یو ته ګوري بل ته ګوري بل ته ګوري یونس علیہ السلام ورته وفرمایل چې باغی زیما ما وغورځوئ دې دریاب ته نو اله به دا کشتۍ روانېږي کني نه روانېږي هغې ورته وی چې ستا د شان و شوکت نه دا نه معلومیږي چې ته باغي یونس علیہ السلام ورته وفرمایل چې خدای قسم کا زم نیم لړه کړی چې تر هغې پورې دا کشتۍ روانه نشي ډېر وخت پکې تیر شو کشتۍ کې نوره دنیا چې څومره ناسته ده هغه مجبوره شوه مانګیان هم مجبور شو یونس علیہ السلام یې ونیو دریاب ته یې وغورځو او چې ویې غورځولو دې مقام کې الله د دریاب یو نهنګ دا حکم کړو چې دې کشتۍ نه سړی را وغورځېږي ته تیر کا هغه نهنګ لوی مایع د دریاب ورته ولاړو چې څنګه دی ور وغورځولو هغه ونیو خوله کې او بس تیرې نهنګ ته حکم وشو چې دا هضم نه کې ما دا ستا خېټه د دپاره قیدخانه جوړه کړې ده دی به ستا په دې خېټه کې قیدي تاسو خیال را 40 ورځې یونس علیہ الصلوۃ والسلام چې هغه د مئی په خېټه کې قید دا وخت کې الله ته التجا وکړه چې بار الہ دې زینه د وتو صورت بچي اوزم بچنګ نو الله ورته وظیفه وخوده چې زما د گرفت او د پکړ نه چې نجات غواړي نو د مئی په دې خېټه کې دا وظیفه شروع کا چې لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین لا اله الا انت اے خدا بل څوک نشته مگر ته سبحانك پاکی دا تعالی را انی کنت من الظالمین خدای ما پزان زیاته کړي دي چې ما ستا د یو حکم انتظار نه دی عزیزانو 40 ورځې یونس علیہ السلام د مئی په خېټه کې دا وظیفه کول اندازه وکړئ د ځان سره چې یونس غوندې جلیل القدر پیغمبر خالی د داسې تلونه داسې روان شو د الله د اراده بغیر او 40 ورځې د مئی په خېټه کې قید شو
نن ستا ټول ژوند د الله د ارادې بغیر روان دی چې ته به څومره موده په جهنم کې تېر شي. ټوله زندګي دې د الله د ارادې بغیر ده. ټول نظام حیات تی چې دی د الله د ارادو بغیر دی چې ته به څومره قید. عزیزانو هره فیصله چې کوئ د نفس په تقاضې کوئ. خېټه او نفس چې درته څه ووایي یا د ملک ذاتیات چې درته څه ووایي نو هره فیصله د هغې متعلق کیږي به در سره څه. په خدای مې دې قسمي چې داسې په وینو بجاړئ په وینو چې عمر لبم جړا څوک رکاولی نشي. په وینو بجاړئ. ابراهیم ابن ادهم رحمت الله علیه ډېر لوی بادشاه د شپې په پالنګ کې پروت دی او پاس په کوټه یو سړی ګرځي لګیا دی. ابراهیم ابن ادهم ورته ووی څوک یې؟ وی صاحب زه اوښانو والا یمه اوښ رانه ورک شوی. بادشاه ورته وی چې او بدبخته دا د بادشاه محل دی دلته بنی آدم نشي راتلی نو پاس په کوټه اوښ د کوم ځای نه راغی. اوښانو والا ورته وی چې بادشاه قبله عالم دلته پاس په کوټه اوښ نشي راتلی. وی نه دلته سړی نشي راتلی. ویل نو که دلته اوښ نشي راتلی او ناممکنه ده نو دام ناممکنه ده چې ته پروت په پالنګ کې او आवाज کوي چې زه خدای لټوم. په پالنګونو کې چاته خدای نه ملاوي. د هارون ابراهیم ابن ادهم په دماغ کې انقلاب راوست. چوفو دا خو رښتیا و. ټوله شپه یې ویښه تېره کړه. سهار چې دربار ته راغی ناست دی وزیران مزیران ورسره ناست دي. همغه سړی چې د شپې د اوښانو والا په شکل کې راغلی و سهار هغه سړی بیا د غویانو والا په شکل کې راغی. زوړ غوندې پټکی والی دی او ملا یې تړلی ده او تر ګرځي. سپایانو ته تپوس وکړو چې څوک یې هلکه څه ګورې؟ ویل جي غوی رانه ورک دی غوی لټوم. دا د بادشاه دفتر دی دربار دی دا لیونی. ابراهیم ابن ادهم دننه واورېد هغه وی علیا دننه یې راولی دا څوک دی؟ پایانو ونیو دننه یې بوتلو چې څه لټې؟ وی جي غوی رانه ورک دی. نو ابراهیم ابن ادهم ورته وی چې دا څه سری دی چې ته پکې غویان لټې؟ دا خو د بادشاه دربار دی. نو سړی ورته وی چې د سره من غواړم څه خبره کولی شم؟ وی چې ووایه. وی دې دربار کې تا نه وړاندې څوک و؟ وی زما پلار و. وی هغه نه وړاندې څوک و؟ وی زما نیکه و. وی چې اوس څوک دی؟ ویل زه یم. وی تا نه پس به څوک وي؟ پته نشته که زما زوی و نو شاید چې هغه به وی تا څنګه ووایي چې دا څه سری خو نه دی چې غویان پکې راځي؟ سری څه ته وایي؟ سری هم دې ته وایي چې زوړ مسافر ته لاړ شي او نوی وله راشي. نیکه دې لاړو پلار دې راغی پلار دې لاړو ته رالې ته به هم ته نن سبا کې لاړ شي بل به وله راشي. بادشاه ویو بیړه یې غرق دربار په ځای پرېښو لاړو کور ته. کور کې څه ګوري چې د ده په پالنګ کې د ده وینځه پرته ده چې داسې کتلي دي چې د بادشاه په پالنګ کې او د هغه خدمتګاره پرته ده. اوس د خان په کرسۍ غریب کېناستی شي
بیا در باندې ان شاء الله د خانانو نوابانو راج را روان دي. څه فیصله چې وکړه په دې الیکشن کې مزه به اوسه کوي، بیا به په وینو جاړئ، ټوپونه به وهئ، اله دا چلو شو، هل ټیپر ګران دي، هله غوښه ګرانه ده، هله الوګان ګران شو. زه به هم ډېر شکر دې قوم ته به چرې خدای ښه ورځ نه ښایي. د آسماني عذاب انتظار کوئ. څنګه فیصلې چې په ځمکې تکې د هغې مطابق فیصله به په آسمان کې ستا متعلق کی. څنګه فیصلې چې کې د هغې موافق فیصله به په آسمان کې ستا متعلق. تماشې به وکئ د ځان چې ښځې به م کم خوا منډې وهي، لوڼه به م کم خوا منډې وهي، او زامن به م کم خوا منډې وهي، او ته به کم خوا منډې وهي. د ځان تماشې به. عزیزانو عرض داو چې ابراهیم ابن ادهم د بادشاہی نشه په دماغ کې وه چې وینځه څنګه د بادشاہ په پالنګ کې سملاست. نو لخت یې راواغست او یو څو لخت یې ووهل چې ته زما نوکر یې او ته د بادشاہ په پالنګ کې کېناست او سملاست یې ودی. وینځه چې راپاڅېده نو ډېر یې وجړل، بیا یې ډېر وخندل. د لاس نه ونیوه چې دا وخودې جړل ځکه چې ما ووهلې. نو دا ودې خندل ولې؟ بادشاہ پرېږده بس تا خپل کار وکړو، ما خپل وکړو، څه تپوسونه کوې؟ ویل نه پرېږدم دې نه. ودې جړل ولې؟ ویلو مې جړل ځکه چې تا ووهلم. نو ما وجړل. او ویل دا ودې خندل ولې؟ ویلې ومې خندل ځکه چې ما یو 10 منټه آرام شوق په دې پالنګ کې، مزه مې واغسته، زړه مې خوشحال شو، نو مې خندل. ویل اوس د جړا راته سم حال ووایه. ویل د جړا سم حال دا دی چې خدایا ما یو 10 منټه په دې پالنګ کې خوب وکړو، نو ما خو دومره لختې وخوړې. یا الله چې څوک شپه ورځ پکې پراته چې هغه به څومره لختې. د پالنګونو او د کرسو مزې د دې د لختو انجام بم ګوري چې دوی به لختې څومره. او بیا نا اهل خلق بی دینه د دین نه باغیان خلق چې د چا په برکت کرسو ته رسیدلی دي، دغه خلقو انجام بم وګورئ چې د دوی انجام به. نن قوم ته وګوره، دا یې چاته نه دي کتلي چې دا سړی منځګزار دی، دیندار دی، نیک دی، ښه سړی دی، دې ته یې نه دي کتلي. او بس یو هڼ جوړ دی. نو هغه هڼ تماشې به تاسو وکئ، او زیات هڼ چې دی د غریبانو جوړ کړی و. انشاءالله نه به م ریړې پولس پرېږدي، نه به م چابړي پرېږدي، نه به م دوکانونه پرېږدي، او نه به تېنه ښه ورځ کولی شي. تاسو به د ځان تماشې دا غریبان. چېرته د سوټی زوی دی دا غریب دی، ټول کنجرتوب دی غریبانو جوړ کړی. بیا به را منډې وهي چې هله ریړله نه پولس مې. زه به هم ډېر شکر سمه یې نیولي کړ. هله رور مې پولس نیولی، زه به هم هله ښځه مې پولس بوتله، زه به هم ډېرې ښه کړي چې نکاح پې وتړي. قوم تماشې به د ځان. تاسو د چا شخصیت ته نه دي کتلي، نیک او دیندار هم نه دی کتلی. د دنیا بې دینو پسې منډې والي دي. نو کما تکونون یؤمر علیکم، چې څنګه یی داسې به در باندې امیران راځي، داسې به در باندې حکومت راځي. تاسو څه خیال چې په پاکستان به
ګینه اوس داسې حکومت راشي چې تاسو ټول به چرګان خورئ پر خورو په پاکستان به داسې حکومت راشي تاسو ټول به د سرو زرو مولی شئ تاسو مثال خو د خرې دی د خرې مثال هم دی خرا خرې ته چا ویل مبارک شه زوی دی اوس الیکشن چا ګټلی مبارکۍ څوک یو بل ته غاړي دی مبارک شه مبارک شه او خدای دې کور د هغه پلار زن طلاق وران کور دې وران شه چې وران دي او بس یو وخت تیر شو کنه مبارک شه مبارک شه دا خلک یاره په خدای قسم که مې دا مونځ کول در تړه غواړي په ایمان در دړه داندرې مې بلکل سستی شوي دي چې دا قوم د دې قابل نه دی چې یو ټکی هم ورته سړی د دې قابل خرې ته چا ویل مبارک شه زوی دی وشو هغې ویل مبارک شه زوی دی وشو ویل بلا توره ورپسې خو خپل پیټې به وړي او خپل به وړم که د خرې زوی د خرې بار وړي خو خرګی چې هغه خپل بار وړي او مور خپل بار وړي نو تاسو خو خرې یئ ووټ هم که د دین په نامه نه یې ورکړی او په دې نیت هم نه یې ورکړی چې دا سړی به په اسمبلی کې چېرته د اسلام نامه والي ستاسو عمر له بیړه تباه ده هر یو د بېدینۍ اسباب چې په ملک کې جوړ شو ذموار تاسو یې تاسو بیړی غرقه ده هر یو قوم ځان جوړی کابلیان وګوره د خپل وطن علي ګلې نه ستا وطن تراله یو موټی شو ځان یې جوړ کو ځان یې جوړ کو د روس غوندې عظیم طاقت یې وګوره رئیسار کړی د پښتون سونه کاله وشو پښتون تر اوسه په دې هم پوه نه شو چې زه نری یم او که ښځه یم زما مشر څوک دی او زما کشر څوک پښتون په دې هم تر اوسه پوه نه شو تاسو پښتانه واورئ ټول عمر به ځئ او په پنجاب کې به د پنجابیانو لوښي وینځئ که نه وینځئ په پنجاب کې به د هغوی په کارخانو کې جارو وهئ په کراچۍ کې به د سیټانو په بنګلو کې څوکیداري کوئ په کراچۍ کې به ټیکسي موټرې او ټیکسي لارۍ چلوئ تاسو به ټول عمر چواړیان یئ لکه دلته چواړیان چې ټول عمر ستاسو لارې او جارو ویڼی جارو کوي تاسو به ځئ او د دې ځای نه به د پنجاب تالي سټئ او د هغې لارې او کوڅې او غل متیازې به پښتون به چرې د دې قابل نشي چې هغه ځان په خپله وپېژني او ځان په خپله جوړ کابل هم یو قوم دی وګوره ځان یې داسې جوړ کړی دی چې تر څو د ده د مرزا حکومت نه وي ته خو یې بوځه کابل نن ستاسو ضمیر نشته ستاسو دین نشته ستاسو ایمان نشته ستاسو غیرت نشته زمونږ څه کار دی زه خو یو سړی یم نن یم سبا به مړ شم او نن قوم د تباهۍ او د هلاکت په پلیټ فارم ولاړ چا دپاره چې تاسو ځانونه مړه کوئ او مبارک شه یو بل ته غاړې وتئ لکه د مور وادم چې شوی دا وګوره اوس نه سودا شروع ده په مرکز کې سودا ستا د سر شروع شوی وبه ګوره دلته هم چې دا ټیکې لګولي دي دا به ستاسو په دې سپی زمانډه اوس نه ستا په سر سوداګانې شروع دې وجې نه دین ته هم نه دي کتلي او دین ته هم سپک کتلي نو خدای سپک او ورک کړی خدای خوار کړی او ذلیل او رسوای کړی چې دین ته سپک ګورئ او د پښتون ټکی نن تاسو په شرمونو وشه ټول عمر پښتانه وګوره ورشه په انډیا کې پښتانه وګوره د هندوانو لوښي وي په پنجاب کې وګوره د پنجابیانو میخې ساتي او د آسونو خاشڼه یې پاکوي په کراچۍ کې نن پښتون دا شي وجه څه ده چې ځان یې نه دی پېژندلی خپل حیثیت یې نه دی پېژندلی خپل قومیت یې نه دی پېژندلی پښتون یو موټی شوی نه دی
یو پلیټ فارم یو ځای شوی نه دی نو نتیجه دا ده چې